তো আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করছেন কখন? যখন পিতামাতা বৃদ্ধ হয়, বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, শরীরে শক্তি থাকে না, টাকা পয়সা চাইলেও রোজগার করতে পারে না, পকেটে টাকা ঢুকে যখন সন্তান দেয়, সন্তান না দিলে পকেটে টাকা থাকে না, এমন অবস্থায় যুবকদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন পিতা মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صاحب القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين
وسخط الرب في سخط الوالدين صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محبت ذکر کری لا الہ جوڑے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ مسلم فکر عقبہ کر पिछले शब में उठा कर पैच मौला सिजदा कर कहो ला इलाहा जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। लंदन की हवा दिल में लगी मदर पिदर भूल गई, लंदन की हवा दिल में लगी मदर पिदर भूल गई, साया ये कुफर दिल में पड़ा नूरे खुदा भूल गई, साया ये कुफर दिल में पड़ा नूरे खुदा भूल गई। एक चश्मे ज़दन गाफिल ज़ा शाहिन बाशी, एक चश्मे ज़दन गाफिल ज़ा शाहिन बाशी, शायद गने गाए गुनादा गाना बाशी, शायद गने गाए गुनादा गाना बाशी। आए बंदाए खुदा चाहो गर उनकी मुलाकात,
आए बंदाए खुदा चाहकर उनकी मुलाकात जल्दी से बैठे सुनो हजरत की नसीहत जल्दी से बैठे सुनो हजरत की नसीहत सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सुब्हानक ला फहम लना इल्ला मा फहमतना इन्नका अंतल जवादुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गाजीनगर बड़ जामे मस्जिदेर मुआज्जज मुकर्रम मुसल्लियान कराम मुरब्बियान आज़म कुरान प्रेमिक हादिस प्रेमिक मुसलमान भाइरा तबलीग जामातेर साथी ओ बंधुगण सर्वप्रथम महान रब्बुल आलामीनेर आलिशान दरबारे असंख्य अगणित शुक्र आदाय करछि जेमनि अत्यंत दया करे मोहब्बत करे भालोबेसे जुमार नामाज पढ़ार जन्य सबार आगे आगे आसार एवं आग मुहूर्ते आमादेरके कुरान हादिस थेके आलोचना शुने आमादेर जीवन गठनमूलक पाथेय संग्रह करार तौफिक दान करेछेन। एजন্য मन प्राण खुले आकाश और बातासके मुखरित करे हृदयेर समस्त आवेग और भालोबासाके उजाड़ करे दिए दिल थेके उच्च कण्ठे उच्च आवाजे सकले पढ़छि आलহামদুলিল্লাহ। आमी आपनादेर सामने महाग्रंथ कालामुल्लाह शरीफ थेके एकान आयात तिलावत करेছি এবং বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের असंख्य अगणित हादिसेर भाण्डार थेके एक टुकरो हादिस पाठ करेছি। गत जुमाय आमी जे विषय आलोचना करेছিলাম एरই धाराबाहिकता आजकेও आलोचना। तो आमरा आलोचनार धाराबाहिकताय जे आलोचना शुरू करते चाই आमरा प्राथमिकभावे यदि पर्यवेक्षण करी हक एके अन्येर उपरे हक रयेछे। सन्तानेर हक बाबार उपरे आछे बाबार हक सन्तानेर उपरे आछे श्रमिकेर हक मालिकेर उपरे आछे मालिकेर हक श्रमिकेर उपरे आछे। एर छेले लंडन जाइतो स्टूडेंट ভিসায় तार छेले লাগি দোয়া করতে হয় আগামী শুক্রবার। আলহামদুলিল্লাহ ওনার ছেলে আগামী শুক্রবার স্টুডেন্ট ভিসায় লন্ডন যাইতেছেন। আপনারা সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যেন সহি সালামতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় দেন বলি আমিন। তো শিক্ষকের কাছে ছাত্রের হক আছে ছাত্রের হক শিক্ষকের কাছে আছে ইমাম সাহেবের হক মুসল্লিদের কাছে আছে মুসল্লিদের হক ইমাম সাহেবের কাছে আছে। তা আমরা পর্যবেক্ষণ করলে প্রাথমিক হক যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি গুরুত্বপূর্ণ হক আল্লাহর হক এবং বান্দার হক আল্লাহর হক এবং বান্দার হক। একটু আওয়াজ দেন। এক নম্বরে কার হক? আল্লাহর হক। এক নম্বরে কার হক? দুই নম্বরে কার হক? বান্দার হক। আল্লাহ তাআলার হকের চেয়ে বান্দার হকের গুরুত্ব বেশি। আল্লাহ তাআলার হকের চেয়ে বান্দার হকের গুরুত্ব বেশি। কারণ আল্লাহর হক আল্লাহ হলেন রহমান আল্লাহ হলেন রহিম। যদি আল্লাহ চান তার হক মাফ করে দিতে পারেন কিন্তু বান্দার হক বান্দা যদি মাফ না করে আল্লাহ তাআলা বান্দার হক নিজ থেকে মাফ করবেন না। আল্লাহ তাআলার হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হক হচ্ছে 5 ওয়াক্ত নামাজ। আল্লাহ তাআলার হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি? 5 ওয়াক্ত নামাজ। আর বান্দার হকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হুকুকুল ওয়ালিদাইন পিতামাতার খেদমত পিতামাতার হক। তাইলে আল্লাহ তাআলার হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কি? নামাজ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পাবন্দির সাথে পড়ার তৌফিক দান করুন আমিন।
আর বান্দার হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হুকুকুল ওয়ালিদাইন, পিতামাতার খেদমত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে পিতামাতার সাথে সুন্দর আচরণ করার তৌফিক দান করুন, আমিন। গত জুমায় আলোচনা করেছিলাম এমন 3টি বিধান আছে যে 3টি বিধান আরও 3টি বিধান দ্বারা এক গাথায় এক সূত্রে বর্ণিত। 1 নাম্বার হচ্ছে নামাজ, আরেকটা হচ্ছে জাকাত। জাকাত আর নামাজ। কোনো ব্যক্তি যদি জাকাত আদায় করলো, ধনী ব্যক্তি, কিন্তু সে নামাজের ধারে না, নামাজ পড়ে না, জাকাত প্রতি বৎসরে হিসাব পাই টু পাই হিসাব করে আদায় করে, নামাজ না পড়ার কারণে ওই দানবীরের জাকাত আল্লাহ তাআলা কবুল করবে না। এর বিপরীতে কোনো ব্যক্তি জাকাত নামাজ ঠিকমতো আদায় করে, 5 ওয়াক্ত নামাজ ঠিক মতোই আদায় করে, কিন্তু তার উপরে জাকাত শরীয়ত ফরজ করেছে, জাকাত যদি আদায় না করে যতই পাঞ্জেগানার নামাজ পড়ুক, তার নামাজও আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হবে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনুল কারীমের ভিতরে বলেন, আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ যাকাত, নামাজ কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো, একই সূত্রে গাথা। এর মানা হলো কোনো ব্যক্তি নামাজ আদায় করলো, জাকাত দিল না, তার নামাজটা কবুল হবে না। এর মানে কোনো ব্যক্তি নামাজ আদায় করে বটে, জাকাত দেয় না, তাইলে তার নামাজটা কবুল হবে না, নাম্বার 1। 2 নাম্বার হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম এবং রসুলের তরিকা। যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করতে চায়, অবশ্যই সেই হুকুমটা রসুলের তরিকা অনুযায়ী পালন করতে হবে। আল্লাহর হুকুম রসুলের তরিকায় করতে হবে। আল্লাহর হুকুম যদি রসুলের তরিকা ব্যতিরেকে পালন করেন, সেই আল্লাহর হুকুম পালন করা হবে না। এর বিপরীতে যদি রসুলের তরিকা পালন করেন, রসুলের তরিকায় চলেন, এর মধ্যে যদি আল্লাহ তাআলার হুকুম না থাকে, রসুলের তরিকায় চললেও সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে মানো এবং রসুলকে মানো। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো। আপনাদের মনে মনে প্রশ্ন থাকতে পারে, যদি আল্লাহর হুকুম হয়ে থাকে তাহলে রসুলের তরিকায় থাকবে না কেন? আর যেটা রসুলের তরিকা হয় সেটার মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুম থাকবে না কেন? এই জন্য আপনাদেরকে বোঝানোর স্বার্থে বলি, নামাজ পড়া, আকিমিস সালাহ কার হুকুম? কথা বলতে হবে জুড়ে, কার হুকুম? আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ যাকাত, তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো। তাইলে বোঝা গেল নামাজ পড়া আল্লাহ তাআলার হুকুম। তবে কিভাবে পড়ব সেটা দেখতে হবে রসুলের তরিকায়। কোরআনুল কারীমের ভিতরে নাই ফজরের নামাজ 2 রাকাত, জোহরের নামাজ 4 রাকাত, আসরের নামাজ 4 রাকাত, মাগরিবের নামাজ 3 রাকাত, এশার নামাজ 4 রাকাত। কোরআনুল কারীমে কোনো জায়গায় নাই। যদি সেই আল্লাহর হুকুম নামাজটা পালন করতে হয়, কার তরিকায় পালন করতে হবে? রসুলের তরিকায় যদি আমি নামাজটা আদায় না করি, আল্লাহর হুকুম হওয়া সত্ত্বেও সেই নামাজ কবুল হবে না। সুবহানাল্লাহ জুড়ে পড়েন না, আরো জুড়ে পড়েন সুবহানাল্লাহ। উদাহরণস্বরূপ, ফজরের নামাজ 2 রাকাত, জোহরের নামাজ 4 রাকাত, আসরের নামাজ 4 রাকাত, মাগরিবের নামাজ 3 রাকাত, এশার নামাজ 4 রাকাত। কোন আল্লাহর বান্দা যদি বলে নামাজ তো ভালো কাজ, ফজরে পড়লাম জোর, জোহরে পড়লাম জোর, আসরে পড়লাম জোর, এশারেও পড়লাম জোর, মাগরিবে কেন বিজুর পড়ব? নামাজ তো ভালো কাজ। মাগরিবের নামাজটাও আমরা 4 রাকাতেই পড়ি,
বলেন তো ওই যে নামাজ আল্লাহর হুকুম, মাগরিবের নামাজ যদি কোনো ব্যক্তি 4 রাকাত আদায় করে, বলেন তো সেটা কি কবুল হবে? কেন হবে না? এর একমাত্র প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে মাগরিবের নামাজ আল্লাহ তাআলার হুকুম ঠিক আছে, কিন্তু রসুলের তরিকায় মাগরিবের নামাজ 4 রাকাত নাই। এই জন্য কোনো আল্লাহর বান্দা নামাজ ভালো কাজ হওয়ার পরেও 3 রাকাতের পরিবর্তে 4 রাকাত পড়লে রসুলের তরিকায় না থাকার কারণে সেই নামাজটা কবুল হবে না। সুবহানাল্লাহ। রসুলের তরিকায় থাকলে হবে না, আল্লাহর হুকুম থাকতে হবে। এর একটা উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় আছে, নবীজির জীবনীতে আছে, আল্লাহর রসুল একসাথে 9 জন বিবি গড়ে একত্রে রেখেছেন। আল্লাহ রসুলের গড়ে স্ত্রী 9 জন ছিল, বিবি ছিল কতজন? 9 জন। তাইলে আমরা পাইলাম রসুলের তরিকায়, রসুলের জীবনীতে আছে 9 জন বিবি গড়ে একত্রে রাখা। তার মানে কি রসুলের তরিকায় আছে, এই জন্যে কি আমাদের গড়ে 9 জন বিবি একত্রে রাখা যাবে? রসুলের তরিকায় তো আছে, কেন রাখা যাবে না? এর একমাত্র উত্তর হয়েছে রসুলের তরিকায় থাকতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুম নাই, ঠিক কিনা? আল্লাহ তাআলার হুকুম কি? আল্লাহ তাআলার হুকুম হলো ফানকিহু মা তাবা লাকুম মিনান নিসাই মাসনা ওয়া থুলাথ ওয়া রুবা ফাইন খিফতুম আল্লাহ তাদিলু ফাওয়াহিদা। আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা পবিত্র রমণীদেরকে বিবাহ করো 2 জন, কয়জন? 2 জন, 3 জন, 4 জন, এর অধিক নয়, 4 জনের বেশি নয়। যদি এই 4 জনের মধ্যে সমতা রক্ষা না করতে পারো, ফাইন খিফতুম আল্লাহ তাদিলু ফাওয়াহিদা, তাহলে তোমাদের জন্য একজন স্ত্রী যথেষ্ট। সুবহানাল্লাহ। যদি সমতা রক্ষা করতে পারো, ঠিকমতো 4 জনের ভরণ পোষণ দিতে পারো, সব কিছু তদারকি করতে পারো, শরীয়ত আপনাকে বলেছে, আল্লাহ হুকুম করেছেন 4 জন করতে পারো বা কয়জন? নাইলে একজনই যথেষ্ট। তাইলে আমার বলার কথা হচ্ছে যেটা রসুলের তরিকাতে আছে সেটা আমল করা যাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার হুকুম না হবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল। এমন 3টি বিধান, যে 3টি বিধান আরও 3টি বিধান দ্বারা একই সূত্রে গাঁথা। 1 নাম্বার হচ্ছে নামাজ আর যাকাত, 2 নাম্বার হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হুকুম এবং রসুলের তরিকা, 3 নাম্বার হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং পিতা মাতার সন্তুষ্টি। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়া যত জাতের ইবাদত আছে সব করে, কিন্তু পিতা মাতা অসন্তুষ্ট, পিতা মাতা ওই সন্তানের প্রতি নারাজ, আপনারা বলেন তো যতই আল্লাহ তাআলার কুদরতি পায়ে সেজদা করে, একটা সেজদাও মহান আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন না। পড়েন নাউজুবিল্লাহ। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন আনিশকুরুলি ওয়ালি ওয়ালিদাইক, তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করো এবং তোমার পিতা মাতার শুকরিয়া আদায় করো। কোন সন্তান আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করলো, পিতা মাতার সাথে নাফরমানি করলো, আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় হবে না। এর বিপরীতে যদি কোনো ব্যক্তি পিতা মাতার শুকর আদায় করলো, আল্লাহ তাআলার সাথে নাফরমানি করলো, তাহলেও পিতা মাতার শুকর আদায় হবে না। আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করতে গিয়া পিতা মাতাকেও সন্তুষ্ট করা যাবে না।
লা তাআতা লিমাখলুকিন ফি মাসিয়াতিল খালিক। এমন আমল করা যাবে না যে আমল দ্বারা সৃষ্টি সন্তুষ্ট হয়, স্রষ্টা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করতে গিয়া স্রষ্টাকে অসন্তুষ্ট করা যাবে না। এজন্য পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করতে চান, আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করেন। আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চান, পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট রাখেন। পিতা মাতাকে যদি সন্তুষ্ট রাখতে পারেন, আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। রসুল বলেছেন, রাজার রব্বি ফি রাজাল ওয়ালিদাইন ওয়া সাকাতুর রব্বি ফি সাকাতিল ওয়ালিদাইন। হে যুবক, এখনই সময় পিতামাতার সাথে সুন্দর আচরণ করো, আল্লাহ তাআলাকে পাইবা। পিতামাতা এমন একজন মানুষ, হাত তুলতে দেরি হয়, আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে দেরি হয়, কবুল হইতে দেরি হয় না। সুবহানাল্লাহ। একজন আল্লাহর ওলি ছিলেন বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাই। ছাত্র ভাইয়েরা সবাই কিতাবে পড়েছেন, আমরাও পড়েছি। আগে স্কুলের বইয়ের মধ্যেও সেই ঘটনা ছিল। আল্লাহর ওলি বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাই কেমন করে আল্লাহ তাআলার একজন প্রিয় বাজন ওলি হলেন। মা অসুস্থ অবস্থায় হঠাৎ করে বাইজিদকে বললেন, রে বাইজিদ, আমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসো বাবা। বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাই ঘরের কোনায় কোনায় তালাশ করে দেখেন ঘরের ভিতরে পানি নাই। প্রতিবেশীর ঘরে গেলেন, প্রতিবেশীর ঘরেও পানি নাই। এখন তো বর্তমান যুগে সবার ঘরে ঘরে কারেন্ট আছে, সাপ্লাইয়ের পানি আছে, নিচ থেকে পানি উঠতেছে। আগে তো এরকম ছিল না। কুরের ঘরের বাসিন্দা বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাই তাকাতে দেখেন ঘরের ভিতরেও পানি নাই, প্রতিবেশীর ঘরেও পানি নাই। মা পানি চেয়েছেন, কোথা থেকে দিবেন? গুটগুটে অন্ধকার সন্তান পিতা মাতার আদেশ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন বাজি রেখে তিনি নদীর কিনারে রাত্রির অন্ধকারে চলে গেছেন। সুবহানাল্লাহ। নিজের জানের ভয় করেন না, কারণ মার হুকুম, মা যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, যতই আমি ইবাদত দাসত্ব করি, মা অসন্তুষ্ট হয়ে গেলে আমার আল্লাহকে ইবাদত করেও সন্তুষ্ট করা যাবে না। বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাই ছোট্ট বালক, পানি নিয়ে এসে দেখেন মা গভীর ঘুমিয়ে গেছেন, আচ্ছন্ন, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওই ছোট্ট বালক চিন্তা করতে লাগলেন, ঘুমের ঘরে একজন মানুষকে যদি আমি ডাক দেই তাহলে তার অসন্তুষ্ট হবে। আমার জন্মদাতা মা আমার জন্য কতই না কষ্ট করেছেন, কতই না রজনী আমার জন্য সজাগ থেকেছেন। আমি প্রস্রাব করে দিয়েছি ডান দিকে, মা আমাকে নিয়ে আসছেন বাম দিকেও আমি প্রস্রাব করে দিলাম। মা ভিজা জায়গায় শয়ন করেছেন, আমাকে শুকনো জায়গায় রাখছেন। যখন আমি পুরো বিছানাটা আমি ভিজা দিলাম, মা ভিজা জায়গায় শয়ন করে মা আমাকে তার বুকের মধ্যে স্থান করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। বাইজিদ বুস্তামি চিন্তা করতে লাগলো, কতই না রাত্র মা আমার জন্য সজাগ থেকেছেন। না, আমি আমার মাকে ডাকবো না, আমার কষ্ট হবে। আর যদি মাকে ডাক না দিয়ে আমি ঘুমের ঘরে চলে যাই, আমিও ঘুমিয়ে যাই, মা কখন রাত্র জাগ্রত হবেন, আমাকে ডাক দিবেন, রে বাইজিদ আমার পানির পিপাসা লাগছে, আমার জন্য পানির ব্যবস্থা করো। আমি যদি মায়ের ডাক শুনতে না পাই তাহলে আমি আমার আম্মাকে সময় মতো পানি দিতে পারবো না। এই জন্য তিনি ঘুমাইলেন না। পানির পাত্র, পানির গ্লাস হাতে নিয়া বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাই ধীরস্থিরভাবে দাঁড়ায় রইলেন। রাত্রে 1 ঘন্টা চলে যায়, 2 ঘন্টা চলে যায়, 3 ঘন্টা চলে যায়। হঠাৎ করে মসজিদের মিনার থেকে আজানের ধ্বনি,
বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহি আলাইহি মায়ের কর্ণ কোহরে পৌঁছল, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম। এ আজানের ধ্বনি যখন বাইজিদের মায়ের কর্ণ কোহরে পৌঁছল, এ আজানের ধ্বনি শোনার সাথে সাথে বাইজিদের মার ঘুম ভেঙে গেল। বাইজিদের মা টাকা দেখে কি কাণ্ড! ওই যে রাত্রিবেলায় আমার সন্তানকে বলেছিলাম পানির জন্য, ওই মাতৃভক্ত সন্তান বাইজিদ ফজর পর্যন্ত মাকে এক গ্লাস পানি পান করানোর জন্য দাঁড়ায় রয়েছে। এই জন্য মার মনটা একেবারে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার কাছে যাই নামাজে বসে আল্লাহ তাআলার কাছে হাত উঠায় বলে, আল্লাহ, ওগো আল্লাহ, আমার সন্তান মাতৃভক্ত সন্তান বাইজিদের জন্য আমি খুশি হয়ে গেলাম, তুমিও খুশি হয়ে যাও। আমার বাইজিদকে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ওলি হিসাবে তুমি কবুল করে নাও। এই বাইজিদের দোয়াই, বাইজিদের আম্মা মায়ের দোয়াই কিন্তু বাইজিদ ওলি হয়েছিলেন। এই জন্যই রসুল বলেছেন, রাজার রব্বি ফি রাজাল ওয়ালিদাইন ওয়াসাকাতুর রব্বি ফি সাকাতিল ওয়ালিদাইন। পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করো, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পাইবা। পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করলে তোমার আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। রসুল হাদিসের মধ্যে বলেছেন, কোনো যুবক যদি রাত্রিবেলা তার পিতা মাতাকে অসন্তুষ্ট করে রাত্রি ঘুমাইল, সকাল হওয়ার সাথে সাথেই ওই যুবকের জন্য জাহান্নামের দুইটা দরওয়াজা খুলিয়া যায়। পড়েন নাউজুবিল্লাহ। এর পরিবর্তে যদি কোনো যুবক পিতা মাতার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলে মুস্কি হাসি দিয়া পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট রেখে রাত্রিবেলা ঘুমাইল, সুবহানাল্লাহ করার জন্য রেডি হয়ে থাকেন, আল্লাহর রাসূল বলেন ওই যুবকের জন্য জান্নাতের দুইটি দরওয়াজা খুলে দেন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য যুবক বয়সী পিতামাতার সেবা করো, কারণ বৃদ্ধ হলে মা যদি জীবিত তাকেও সেবা করতে পারবে না। কারণ আপনি নিজেই হবেন পরমুখাপেক্ষী। সন্তানের হাতের দিকে তাকায়া থাকবেন। সন্তান যদি আমাকে 5 টাকার নোট একটা দেয়, 10 টাকার নোট একটা দেয়, তারপরে আমি গিয়া এক কাপ চা খাইতে পারবো, একটা পানের খিলি খাইতে পারবো। এই জন্য বৃদ্ধ হয়ে গেলে নিজেই সন্তানের মুখাপেক্ষী হতে হয়। পিতা মাতা থাকলেও পিতা মাতার খেদমত করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। এই জন্য যুবক ভাইদের কি বলছি, হে যুবক, দরদওয়ানি তওবা করদান শিওয়ায়ে পয়গম্বরী, দরদওয়ানি তওবা করদান শিওয়ায়ে পয়গম্বরী, ওয়াক্তে পীরি গিরগে জালিম নিশাওয়াদ পরহেজগার। কবি বলেন, যৌবনকালে ইবাদত করা হইল নবীগণের স্বভাব, আর বৃদ্ধকালে বুজুর্গ হওয়া হইল শিয়ালের স্বভাব। ঠিক কিনা? কথাটা বোঝাইতাম পারছিনি? যৌবনকালে ইবাদত করা হইল নবীগণের স্বভাব, আর বৃদ্ধকালে বুজুর্গ হওয়া হইল শিয়ালের স্বভাব। শিয়াল যুবক থাকতে জোয়ান থাকতে অন্যের বাড়িতে মুরগি চুরে করে খাইছে। এখন শিয়াল বৃদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আর গায়ে মাজায় শক্তি না থাকার কারণে এখন আমি বুজুর্গ হয়ে গেছি, আমি আর অন্যের বাড়ির মুরগ চুরি করে খাইতাম না। এই শিয়ালে যে মুরগ চুরি করে খাইব অন্যের বাড়িতে, ধরা খাওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই? ধরা খাইলে ঠিক মতো দৌড় দিতে পারতো না, বিদায় চুরি ছেড়ে দিছে। যে যুবক যৌবনকালে নাফরমানি করলো, চুরি করলো, অন্যায় করলো, অপরাধ করলো, শরীরে যৌবনের উত্তেজনা ছিল, এমন সময়ে বৃদ্ধ হয়ে গেছে, শরীরে শক্তি নাই, এখন বলে বুজুর্গ হয়ে গেছি। আমি বলি তোমার গায়ে তো এখন শক্তিই নাই, এখন বুজুর্গ হইয়া কি লাভ? শুনে রাখো,
হাদিসের ভিতরে আছে তিনজন মানুষকে মহান আল্লাহ তাআলা পেনশন দেন। পেনশন, সুবহানাল্লাহ বলেন। পেনশন বুঝেননি? বোনাস। পেনশন বুঝেন? বোনাস। বোনাস এক নাম্বার এমন যুবক, যে যুবক যৌবনকালে ইবাদত করেছে, যৌবনকালে এসে 5 ওয়াক্ত নামাজ বা জামাতে পড়েছে। এমন যুবক যদি বৃদ্ধ হয়ে যায়, যৌবন থাকাকালীন সময়ে 5 ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে আইসা পড়তো, এখন বৃদ্ধ হওয়ার কারণে 5 ওয়াক্ত নামাজের আযান শুনে ঠিক, কিন্তু পায়ে শরীরে শক্তি না থাকার কারণে ইমাম সাহেবের পিছনে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার আগ্রহ উদ্দীপনা আছে, কিন্তু পায়ে শক্তি নাই, গায়ে শরীরে শক্তি নাই। আফসোস করে আজ জামাতে শরীক হতে পারলাম না। ওই যে যুবক যৌবনকালে শরীরে শক্তি থাকার সময় জামাতে নামাজ পড়েছে, এখন গায়ে শক্তি না থাকার কারণে জামাতে হাজির হইতে পারল না। মহান আল্লাহ তাআলার রাসূল বলেন, ওই বৃদ্ধ জামাতে নামাজ পড়ে যতটুকু সওয়াব অর্জন করত, মহান আল্লাহ তাআলা পেনশন হিসাবে, বোনাস হিসাবে ওই মুরব্বির নামায়ে আমলে জামাতে নামাজ পড়ার সওয়াব দান করে দেয়। পেনশন কি এমনিতেই পাইছে না যৌবনকালে ইবাদত করছে? যদি যৌবনকালে ইবাদত না করত পেনশন পাইতো না। গত জুমায় বলেছিলাম, একজন যুবক যদি 20 বছর বয়সে ডিউটিতে ঢুকে, 40 বছর হয়ে গেল, 60 বছর হয়ে গেল, তাকে মানুষ বলে চলিয়া যান, তোমাকে পেনশন দিলাম। আর যদি কোনো ব্যক্তি এরকমভাবে 20 বছর থেকে 60 বছর পর্যন্ত ডিউটি আদায় করল না, বলেন তো কোনো প্রতিষ্ঠান বোনাস দিবে, পেনশন দিবে? এই জন্য এমন 3 জন ব্যক্তি আছেন যে 3 জনকে আল্লাহ তাআলা বোনাস দেন, পেনশন দেন। একজন হলো এমন যুবক, যেই যুবক যৌবনকালে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেছে, বৃদ্ধ হওয়ার কারণে বাড়তি ইবাদত করতে পারে না। মহান আল্লাহ তাআলা যৌবনকালে যে পরিমাণ ইবাদত করেছিল, ঠিক সম পরিমাণ বৃদ্ধকালেও তার নামায়ে আমলে সওয়াব দান করে দেয়। আরেকজন হচ্ছে এমন ব্যক্তি যিনি সুস্থ মানুষ, সুস্থ অবস্থায় মসজিদে গিয়া 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেছে, সুস্থ অবস্থায় কুরআনুল কারীম খুলে খুলে তিলাওয়াত করেছে। এখন অসুস্থ হয়ে গেছে, যার দরুন বিছানায় শায়িত, মসজিদে আইসা 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারে না। রাসূল বলেন যে মানুষটা সুস্থ অবস্থায় 5 ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়া জামাতের সাথে আদায় করেছে, অসুস্থ হওয়ার কারণে জামাতে শরীক হতে না পারলেও মহান আল্লাহ তাআলা ওই অসুস্থ ব্যক্তির নামায়ে আমলে জামাতে নামাজ পড়ার সওয়াব দান করে দেয়। আরেকজন আছেন এমন ব্যক্তি যে মুসাফির। আমাদের এলাকায় গাড়িতে ওঠার পরে নামাজ পড়ার জন্য ড্রাইভার গাড়ি থামাইবে দূরের কথা, কোনো হুজুর যদি নামাজের কথা বলেন, হাজানো হয়েছে ড্রাইভার সাহেবরে, ড্রাইভার আরও এমনি চোখ ঘোরায় চায়, কথা বলেন ঠিক না বেঠিক, নামাজ পড়তে সুযোগ দেয় না। ইল্লা মাশাআল্লাহ কিছু ড্রাইভার আছে দিনদার, পরহেজগার, মুত্তাকি, এমন ড্রাইভার আছে না নাই? নামাজ পড়ে 5 ওয়াক্ত। যদি মুকিম অবস্থায় বাড়িতে থাকা অবস্থায় আপনি 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেন, আপনি এমন অবস্থানে গেছেন, মুসাফির, সফরে গেছেন, গাড়িতে আছেন, নৌকাতে আছেন, লঞ্চ স্টিমারে আছেন, যেই জায়গার মধ্যে এমন সুযোগ সুবিধা নাই জামাতে নামাজ পড়ার, আপনি একা একাই নামাজ আদায় করলেন। কিন্তু বাড়িতে থাকা অবস্থায়, মুকিম অবস্থায় যদি আপনি নিয়মিত জামাতে নামাজ পড়নেওয়ালা হন, ওই গাড়িতে বসে একা নামাজ পড়লেও
মহান আল্লাহ তাআলা বোনাস স্বরূপ, পেনশন স্বরূপ জামাতে নামাজ পড়ার সব দান করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বলছিলাম পিতামাতার সাথে সুন্দর আচরণ করব কখন? বৃদ্ধ অবস্থায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া কাদা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবার আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। সবাই পড়েন রব্বির রাহমহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহ বলেন, ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবার, যখন তোমার পিতা মাতা বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, বৃদ্ধ হয়ে যায়, বয়স্ক হয়ে যায়, আহাদুহুমা, তাদের মধ্যে একজন, উভয়ের মধ্যে একজন অথবা উভয়জন, আও কিলাহুমা। তো আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করছেন কখন? যখন পিতামাতা বৃদ্ধ হয়, বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, শরীরে শক্তি থাকে না, টাকা পয়সা চাইলেও রোজগার করতে পারে না, পকেটে টাকা ঢুকে যখন সন্তান দেয়, সন্তান না দিলে পকেটে টাকা থাকে না, এমন অবস্থায় যুবকদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, পিতা মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে গেলে পিতা মাতার খেদমত করার তৌফিক দান করুন। সকলে বলুন আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।